السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میں ہوں عثمان نشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان نشاد آفیشیل۔ آج پھر آپ کی خدمت میں بہت ہی پیاری سی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی اچھی اور اسلامی ویڈیو لے کے حاضر ہوتے رہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے تکین بھی اپنے لشکر کے ساتھ صدیوں کے دھواں تعصب، خزاں پوش کڑے وقت میں خونی سوالات کی بوچھاڑ کی طرح حملہ آور ہوا، لیکن اس کے اس جوابی حملے کا ارسلان بدران اور ان کے لشکریوں نے کوئی تاثر نہ لیا۔ ارسلان اور بدران کی کمانداری میں کام کرنے والے، حبوط آدم کی داستان کو رنگین بنا دینے والے مجاہد اس طرح موت کو گلے لگانے کے لیے پیش قدمی کر رہے تھے جیسے ہستی عدم آپس میں مل جاتے ہیں۔ وہ دشمن کے لشکر کے وسط میں پہنچ کر موت کا رقص اس طرح شروع کر چکے تھے جیسے پس حد ادراک محشر ظلمات کے عالم میں رقصاں انجم مہتاب کی محفل اٹھ کھڑی ہوئی ہو۔ تازہ لہو کی فوزمندیوں کے وارث چار سو تکین کے لشکر کا قتل عام شروع کر چکے تھے، اور ان کارروائیوں کے سامنے تکین کے لشکر کی حالت موسموں کے وطن کے بے آشیانہ طیور، سفاق خزاں کے تھپیڑوں میں کھڑے بے منزل مسافروں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو چکی تھی۔ دریائے سیہوں کے کنارے آندھیوں کے سے شور جیسی تلخیاں دریدہ دل کی آشفتہ بیانیوں کی طرح پھیلنا شروع ہو چکی تھی۔ تکین اور اس کے لشکری سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دریائے سیہوں کے کنارے کوئی برف باری سے اٹی ہوئی سرزمین کو عبور کر کے ان پر شبخون بھی مار سکتا ہے۔ وہ یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ سمرقند سے اٹھ کر کوئی طوفان برف باری کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوا ان پر ہلاکت خیزیاں طاری کر سکتا ہے۔ بہرحال شب خون کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب مشرق سے پو پھٹنے کا وقت آ گیا اور فضاؤں کے اندر جاگ اٹھنے والے پرندوں کی صدائیں سنائی دینے لگی۔ تکین نے جب اندازہ لگایا کہ شکست اس کا مقدر ہے تب ہزیمت کو قبول کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ تکین کی بدقسمتی کہ اس کے لشکر کا ایک حصہ اس سے علیحدہ ہو کر سمرقند کی طرف بھاگا اور خود تکین بچے کچے لشکر کے ساتھ کاشغر کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے لشکر کا وہ حصہ جو اس سے علیحدہ ہو کر سمرقند کی طرف بھاگا تھا، اس کے چھوٹے سالاروں کو جب خبر ہوئی کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے سمرقند کی بجائے بخارا کے نواح میں قیام کر رکھا ہے، تب انہوں نے بخارا کا رخ کیا۔ وہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے رحم کے طالب ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تکین کے لشکریوں کے اس گروہ کو سلطان نے فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے معاف کر دیا اور انہیں اپنے لشکر میں شامل کر لیا تھا۔ اس طرح تکین کے خلاف یہ ارسلان اور بدران کی بہترین کامیابی تھی۔ اس خوشخبری کے ملنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ بخارا کے نواح سے کوچ کیا اور سمرقند کی طرف بڑھا۔ سمرقند میں کوئی ایسی قوت نہ تھی جو سلطان کا سامنا کرتی، لہٰذا سمرقند پر سلطان نے قبضہ کر لیا۔ دوسری جانب ارسلان اور بدران نے بھی دریائے سیہوں کے کنارے دور تک تکین کا تعاقب کیا، پھر تعاقب ترک کر کے وہ اس جگہ آئے جہاں انہوں نے شبخون کا کھیل کھیلا تھا۔ وہاں تکین نے جو پڑاؤ بنایا ہوا تھا اس کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے بعد وہ دونوں بھی اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کا رخ کر رہے تھے۔ دوسری جانب برسق اور عثمان جق نے بدخشان کا رخ کیا۔ بدخشان دریائے جیہوں کے بالائی علاقے میں بائیں کنارے پر واقع ایک انتہائی اہمیت کا تاریخی شہر ہے۔ اس علاقے میں ایک انتہائی قیمتی موتی بھی ہوتا ہے جسے بدخشاں کے حوالے سے لال بدخشاں کہتے ہیں۔ ہجری 118 کے لگ بھگ اس علاقے پر اسلامی فتوحات ہوئیں۔ 5ویں صدی ہجری اور 11ویں صدی عیسوی کے لگ بھگ ناصر خسرو یہاں آیا اور یہاں اس نے باطنی عقائد کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس پر منگولوں کا بھی قبضہ رہا۔ اگلی 4 صدیوں تک یہ علاقہ مقامی شاہی خاندان کے زیر اثر رہا۔ اس کے بعد تیمور لنگ کے پڑپوتے ابو سعید نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 16ویں صدی عیسوی میں ازبکوں نے اس علاقے پر حملے کرنے شروع کر دیے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ 1520 کے لگ بھگ بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو بدخشاں کے تخت پر بٹھایا۔ اس کے بعد اس نے بدخشاں کے سابق والی کے بیٹے سلیمان کو بدخشاں کا حاکم بنا دیا۔ بدخشاں کو حاصل کرنے کے لیے ازبکوں نے ایک بار پھر قسمت آزمائی کی اور اپنے سالار عبداللہ خان کی سرکردگی میں آخر ازبکوں نے بدخشاں کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد ازبکوں کی حکومت یہاں قائم ہوئی۔ ازبک حکمران میر کے لقب سے یہاں حکومت کرتے رہے، یہاں تک کہ 1878 میں افغانوں نے ازبکوں کے میر محمود شاہ کو معزول کر کے کابل بھیج دیا
اور اس علاقے کو افغانستان میں شامل کر لیا گیا۔ تاہم روس کی قوت اٹھنے کے باعث اس علاقے پر روسی عمل دخل شروع ہوا۔ 1891 عیسوی کے لگ بھگ ایک فوجی جھڑپ کے بعد روس نے مشرقی پامیر کا تمام علاقہ قبضے میں لے لیا، جس میں بدخشاں بھی شامل تھا۔ 11 مارچ 1895 کو برطانیہ اور روس کے درمیان ہونے والے معاہدے کی روح سے بدخشاں شہر کو چھوڑ کر باقی علاقے کو روس کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کے بعد بدخشاں کی بدقسمتی کہ اسے سوویت جمہوریہ اشتراکیہ تاجکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ بدخشاں کا علاقہ اپنے لال، زمرد، نیلم، فیروزہ، سونے اور تانبے کی دولت کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس معدنی دولت سے روس نے بے حد فائدہ اٹھایا، لیکن اس علاقے کی ترقی کے لیے کچھ نہ کیا۔ خیر، غازان حربی نے ایک ایسی تنگ برفانی گھاٹی میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا جس کے سامنے ایک دھنسی ہوئی ندی تھی، جس کے گدلے پانی کی دھار پر پتلا سا ایک پل بنا ہوا تھا، جہاں اس نے جرمی چھولداریوں والا اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا اور اس کے ایک طرف دور تک نرسل کے جھنڈ تھے۔ سامنے ندی کنارے دور تک دکھائی دیتے درخت کونجوں کی قطاروں کی طرح کھڑے تھے۔ جس طرح فرغانہ میں تکین مطمئن اور پرسکون تھا کہ ملک شاہ سلجوقی کا کوئی لشکر اس کا تعاقب کرتے ہوئے فرغانہ کی وادیوں میں اس پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا، اسی طرح غازان حربی بھی اسی ظن و گمان میں مبتلا تھا کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی حسب سابق سمرقند پر قبضہ کر کے اپنا والی مقرر کرے گا اور واپس چلا جائے گا، اور یہ کہ اپنا کوئی لشکر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے بدخشاں کی طرف روانہ نہیں کرے گا۔ لیکن جب غازان حربی کو یہ اطلاع ملی کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا سالار برسق اور عثمان جق اس کے نائب کی حیثیت سے ایک لشکر لے کر اس کے قریب پہنچ گئے ہیں، تب غازان حربی اور اس کے ساتھیوں کی حالت لاشوں پر گرتے اشکوں کی داستانوں، کالی راتوں میں روشنی سے محروم ہوس اور رسوائیوں کے موسموں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی۔ ان پر ایسا خوف، ایسی دہشت طاری ہوئی کہ غازان حربی نے فوراً وہ پڑاؤ چھوڑ کر کوہستانی سلسلے میں بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ چھولداریاں اسی طرح نصب رہنے دیں، سامان کا بڑا حصہ بھی وہیں رہنے دیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ ابھی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ ہی رہا تھا کہ ندی کا پتلا پل عبور کر کے برسق اور عثمان جق اس کے تعاقب میں لگ گئے۔ غازان حربی نے اپنے آپ کو اور اپنے لشکریوں کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن برسق اور عثمان نے انہیں آ لیا۔ پھر اپنے لشکریوں کے ساتھ ان دونوں نے غازان حربی اور اس کے لشکریوں پر شکن شکن کر دینے والے برفانی بگولوں کی یلغار، کائنات کے آئینہ خانے میں تعمیر کی بھاری رفتوں تک میں شکست و ریخت کر دینے والے عذابی سلسلوں کی طرح حملہ کر دیا تھا۔ غازان حربی اور اس کے ساتھیوں پر سلطان ملک شاہ سلجوقی کے لشکر کا ایسا خوف طاری تھا کہ جب پشت کی طرف سے برسق اور عثمان جق نے ان پر حملہ کیا تو انہوں نے پلٹ کر جوابی کارروائی نہیں کی، بلکہ غازان حربی سمیت اس کے سارے ساتھی اسی کوشش میں رہے کہ ادھر ادھر بھاگ کر یا کہیں چھپ کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کریں۔ یوں برسق اور عثمان نے ان کا اس طرح قتل عام شروع کر دیا تھا جس طرح رات کی ملگجی تیرگی میں پرآشوب آندھیاں ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ غازان حربی اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے برسق اور عثمان کو کچھ زیادہ مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا، لہٰذا جلد ہی انہوں نے غازان حربی سمیت اس کے سارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا۔ صرف ایک شب برسق اور عثمان نے اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ قیام کیا جہاں غازان حربی نے اپنے ساتھیوں کے لیے چھولداریاں نصب کر رکھی تھیں۔ دوسرے دن وہ بھی سمرقند کی طرف کوچ کر گئے۔ اس طرح جس روز ارسلان سمرقند میں سلطان سے آن ملا، اس کے دوسرے روز برسق اور عثمان بھی اپنے لشکر کو لے کر سمرقند میں داخل ہو گئے تھے۔ دوسری جانب ارسلان کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد تکین اپنے بچے کچے لشکریوں کے ساتھ کاشغر کی طرف چلا گیا تھا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کو جب خبر ہوئی کہ تکین اپنے بھائی کے پاس کاشغر چلا گیا ہے، تب تکین کو حاصل کرنے کے لیے سلطان نے اپنے قاصد کاشغر کے بادشاہ کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ ایک روز کاشغر کا بادشاہ اپنے بھائی تکین کے ساتھ اپنے قصر کے ایک بڑے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور سامنے قطاروں میں عمائدین سلطنت، سالار اور شہر کے دیگر سرکردہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے چاروں قاصدوں کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ کاشغر کے بادشاہ نے ملک شاہ سلجوقی کے قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے چوبدار نے مجھے بتایا ہے کہ تم سلطان ملک شاہ سلجوقی کی طرف آئے ہو۔ اپنا مدعا بیان کرو تاکہ میں جان سکوں کہ تمہارے آنے کی نوعیت کیا ہے۔ اس پر ایک قاصد جو شاید اپنے ساتھیوں کا سرکردہ تھا، بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑا، اے بادشاہ، ہمارے سلطان نے ہمیں تمہاری طرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم تکین کو سلطان کے حوالے کر دو۔
اس نے 2 مرتبہ سلطان کے خلاف علم بغاوت کھڑا کیا ہے۔ ایک بار سمرقند کے نواح میں اسے ہمارے ہاتھوں شکست ہوئی، لیکن اس نے عبرت نہیں پکڑی، ہٹ دھرمی سے کام لیا۔ سلطان کی غیر موجودگی میں غیر ذمہ دار لوگوں کے کہنے پر یہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور جا کر سمرقند پر قابض ہو گیا۔ اور پھر بادشاہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ جب ہمارے لشکر نے سمرقند کی طرف پیش قدمی کی تو تکین اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ اٹھا۔ اس کے باوجود ہمارے لشکر نے اسے سیہوں دریا کے کنارے بدترین شکست دی۔ بادشاہ یہ بات بھی تمہارے علم میں ہوگی کہ حقلیہ تنظیم کے سربراہ عین الدولہ کے کہنے پر تمہارا بھائی تکین سمرقند پر قابض ہو گیا۔ پھر دونوں میں ایسی ناچاقی ہوئی کہ اس نے خود ہی عین الدولہ کو قتل کرا دیا اور غازان حربی کو حقلیہ کا سربراہ تسلیم کر لیا۔ لیکن ان دونوں کی بدقسمتی، سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ نکلا تو جہاں یہ دریائے سیہوں کی طرف بھاگا وہاں غازان حربی نے بدخشاں کا رخ کیا۔ بادشاہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جہاں ہمارے لشکریوں نے دریائے سیہوں کے کنارے تکین کو بدترین شکست دی، وہاں بدخشاں کے نواح میں غازان حربی بھی ہمارے ہاتھوں ہزیمت اٹھا چکا ہے۔ اسے اس کے سارے لشکریوں کا اور اس کی پوری تنظیم کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارا سلطان اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند میں قیام کیے ہوئے ہے۔ اس نے ہمیں آپ کی طرف اس لیے بھجوایا ہے تاکہ آپ اپنے بھائی تکین کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں، تاکہ یہ سلطان کی خدمت میں پیش ہو اور اس کے اعمال کو دیکھتے ہوئے سلطان جو اس کے لیے سزا تجویز کریں وہ اسے دی جائے۔ قاصد کے اس انکشاف پر کاشغر کے بادشاہ اور اس کے بھائی تکین کے عجیب سے آثار تھے۔ بادشاہ گہری سوچوں میں کھو گیا تھا، جبکہ تکین فکر مند اور پریشان تھا۔ یہاں تک کہ قاصد کو مخاطب کر کے بادشاہ کہنے لگا، اگر ہم اپنے بھائی کو تمہارے سلطان کے کہنے پر تمہارے ساتھ روانہ نہ کریں تو؟ اس بار قاصد کی چھاتی تن گئی، کہنے لگا، اے بادشاہ، ایسی صورت میں تم جنگ کو دعوت دو گے، اور یاد رکھنا جنگ ٹوٹے لبوں کے ماتم میں آوارہ شولوں کے رقص کھڑے کر دیتی ہے۔ عصمت دریدہ عورتیں دعاؤں سے محصور وہم بوتی رات کی طرح دھکے کھاتی پھرتی ہیں، زندگی کو موت کی فاقہ کشی پر مجبور کرتی شرر خیزیوں کی یلغار اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ خوابوں کو بے تعبیر کر دینے والے قہر بھرے وسوسے ہر شے کو دھوپ کے صحراؤں میں مشق علم بناتے تیزی سے پھیلتے سایوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ بادشاہ اپنے ذہن میں یہ بات بھی لکھ کے رکھنا کہ ہمارا سلطان اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کی طوفان بدوش موجوں، زمین پر وہی بن کر نازل ہوتی برق، سرطان زدہ آتشی ہواؤں میں بے چین شراروں کے فروش اور جسموں میں ناوک کی طرح پیوست ہو جانے والی برق کی روشن لکیروں کی طرح حملہ ور ہوگا۔ تو پھر ہر آنکھ دیکھے گی تمہاری بستیاں محرومی بھرے عذاب اور افراتفری پھیلاتی کرب خیزیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تمہارے شہر اداسی کو شکست عطا کرتی طوفانی یورش اور تعفن بھرے میدانوں میں نفرت کے بازاروں کا سما پیش کریں گی۔ بادشاہ جنگ کی صورت میں بڑے بڑے سورما نقاروں کی صداؤں، انسانیت کش ارادوں، بے کل باطن کا شور و شر اور ذہنی مفلسی میں ڈوب کے رہ جائیں گی۔ جنگ کی صورت میں زندگی داستانوں کے بکھرے اوراق کی طرح اپنی گمشدہ خوشیاں تلاش کرتی پھرے گی۔ تمہاری سرزمین کے جوان درد کے حولوں کی صورت اختیار کر جائیں گے۔ بوڑھے راشا اعضاء شکن تقدیر کا سما پیش کریں گے۔ بچے موت کی وزنی زنجیروں میں جکڑے منحوس ستاروں جیسے ہو جائیں گے۔ مائیں گرم دوپہر کی ویرانی سراؤں میں سنسانیوں جیسی ہو کے رہ جائیں گی، جبکہ بیٹیاں اجاڑ زندگی میں تھکن کی لڑکھڑاہٹ اور تلخی کی انگنت خراشوں کا شکار ہو کے رہ جائیں گی۔ بادشاہ جنگ کی طرح ڈالو گے تو یاد رکھنا تمہارے میدان موت کے ساحلوں میں تمہارے کوہستان کرب و فنا کے ہیولوں، تمہاری وادیاں بیابانوں کے تھر کا منظر پیش کریں گی۔ بادشاہ جب لوہا لوہے سے ٹکرائے گا تو یاد رکھنا دلوں کے قرطاس پر قضا کے حروف رقم ہوں گے۔ شورا پشت جنگجو ایک دوسرے کے سر پر موت بن کے کھیل جائیں گے۔ ہمارا سلطان اور اس کے لشکری جب تمہاری سرزمینوں پر سیلاب کے ریلے کی طرح سپاہیانہ وقار کے ساتھ حملہ آور ہوں گے تو یاد رکھنا زیست کی مسافت کو تمام کر دیں گے، بھیڑیوں کی طرح غرانے والوں کو لوہے کی کڑی لگامیں پہنا دیں گے۔ لہذا بادشاہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے قاصد کی حیثیت سے میں تمہیں مخلصانہ مشورہ دوں گا، اپنی سرزمینوں کو قضا کی سوداگری، شکستوں کے دھوئیں سے بچاؤ، اپنے لوگوں کو رزمگاہ کے خونی ہنگاموں اور اپنی دھرتی کو علم گزیدہ مناظر سے اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو جو مطالبہ ہمارے سلطان نے کیا ہے اسے پورا کر دو، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہتے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے اس قاصد کی تقریر نے کاشغر کے بادشاہ اور اس کے بھائی کو ہی نہیں بلکہ وہاں بیٹھے ان کے سارے سالاروں اور عمائدین سلطنت کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ہر کوئی گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا۔ ایسے موقع پر کاشغر کے بادشاہ نے سب سے پہلے اپنے سالار اعلیٰ کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، جو کچھ ملک شاہ سلجوقی کے قاصدوں نے کہا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ سالار اعلیٰ نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا،
मालिक, जो कुछ मलिक शाह सुलजूकी के इन कासिदों ने कहा है, मैं इसे एक धमकी से ज्यादा अहमियत नहीं देता। हम कोई सर्द मौसमों की खुनक धुंध नहीं हैं कि बर्फबारी की शिद्दत, खौफ फैलाते रात, शोला बरसाती बर्क, नफरत की कड़ी धूप और डस्ते हुरूफ की तरह हमारा खात्मा करके रख देगा। हम कोई उसके लश्कर के सामने सरों से आबाद होने वाला शहर तो नहीं कि वो आग के तूफानों और बर्फ के बरसते कोंदों की तरह हमें मौत के लावे में धकेल देगा। मालिक, जंग जब होती है तो सैकल शुदा तलवारें, तीरों की सनसनाहटें, चमकती अन्यों, नेज़ों की बरसात सबके लिए यकसा होती है। मलिक शाह सुलजूकी अगर हमें टूटा सितारा, सिसकता लम्हा समझकर धमकी दे रहा है कि हम तकीन को उसके हवाले कर दें, तो हमें उसकी इस धमकी को नज़रअंदाज करते हुए मर्दाना वार उसका मुकाबला करना चाहिए। याद रखिएगा कि क़ज़ा के दिनों और मर्ग के बहर के सामने सारे इंसान यकसा होते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर मलिक शाह सुलजूकी हम पर हमलावर होता है तो हम शोलों के रक्स, बयाबां चाक करते तूफ़ानी सायों और कजी दुरुस्त कर देने वाले बर्फ के शरारों की तरह उसका मुकाबला करेंगे और उसको अपनी सरजमीनों से निकाल बाहर करेंगे। मैं इस मौके पर आपसे ये भी कहूँगा कि माजी में जो आपने मलिक शाह सुलजूकी को खिराज देना कबूल किया था, उसे भी फरामोश कर देना चाहिए। काशगर के बादशाह ने अपने किसी रद्द अमल का इजहार करने से पहले सुल्तान मलिक शाह सुलजूकी के कासिदों को मुखातिब किया। मेरे चारों मेहमानों, जो खाली नशिस्तें हैं, इन पर बैठ जाओ। मैं थोड़ी देर सलाह मशवरा कर लूँ, इसके बाद मैं तुम्हें अपने जवाब से आगाह करता हूँ। कासिद हरकत में आए, खाली नशिस्तों पर बैठ गए। इसके बाद बादशाह ने जवाब में अपने भाई तकीन की तरफ देखा। कुछ कहना चाहता था कि तकीन पहले ही सालारे आला की तरफ देखते हुए बोल पड़ा, भाई, मैं अपने सालारे आला के ख्यालात से कतई इत्तफाक नहीं करता। मैं मलिक शाह सुलजूकी के लश्करियों के खिलाफ इसकी निस्बत जंग का वसी तजर्बा रखता हूँ। ये भूल गया है कि सुल्तान से जंग करना इतना आसान नहीं जिस आसानी से इसने अल्फाज अदा कर दिए हैं। और फिर इसने ये भी नहीं सोचा कि हमारी और मलिक शाह सुलजूकी की ताकत और कुव्वत की निस्बत क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि माजी में हमसे गलतियां हुई। मुझे पहली बार लश्कर लेकर समरकंद का रुख नहीं करना चाहिए था, और जिस वक्त मुझे समरकंद के बाहर शिकस्त हुई थी उसी वक्त मुझे इबरत पकड़ लेनी चाहिए थी। लेकिन मैंने हिमाकत की जो ऐनुद्दौला के कहने पर लश्कर लेकर समरकंद में दाखिल हो गया। इसके बाद जो हमारा अंजाम हुआ वो सबके सामने है। जंग बच्चों का खेल नहीं है। रज़्मगाहों में जिंदगी मौत के मनाजिर का ज्यादा देर तक सामना नहीं कर सकती। सुल्तान और उसके लश्करी हमारी निस्बत जंग का ज्यादा वसी तजर्बा रखते हैं। और फिर ये भी याद रखना चाहिए, उकाबों के नशेमन में गिद्ध, आंधियों के सफर में चर्बी के चिराग, शेरों की कछारों में भेड़िए, मुजाहिदीन की जौलानगाह में नातजर्बाकार जंगजू ज्यादा देर मनमानी नहीं कर सकते। वक्त की आंधियों के गुबार में बड़े बड़े सूरमा सपनों की अनहोनी ताबीर का शिकार होकर ख़त्म हो जाते हैं। मलिक शाह सुलजूकी का मुकाबला करना आसान नहीं है। वो अपनी मिल्लत की बरहना शमशीर, अपनी कौम की उम्मीदों का मजहर है, और अपने लहू का सदका देकर भी वो अपनी मिल्लत के हुकूक की पासदारी करने का हुनर जानता है। मैं उसके मिजाज, उसकी तबीयत से भी वाकिफ़ हूँ, उसके सालारों को भी अच्छी तरह जानता हूँ। सुल्तान जहाँ बागियों के लिए जिस्मों को पिघला देने वाली आग जैसा गर्म, सरकशों के लिए मौत की अजियत से सख्त, मुखालफों के लिए सुलगती रेत के नफरत भरे ग्राउज जैसा बेरोक है, वहाँ वो फर्मा बरदारों के लिए हयात की मुसाफतों में जिंदगी की तमाज़तों जैसा दिल पसंद, शबनम की खुनक लताफत जैसा नर्म रू, उम्मीदों की कौसे क़ज़ा जैसा खुशगवार, मुसर्रत की खुद फरामोश महवियत जैसा पसंदीदा, और ख्वाबों और कहकशाओं के संगम में तख़य्युल के नक्शो निगार जैसा बेज़रर भी है। आप उसके माजी का जायज़ा लें। समरकंद में उसके खिलाफ कई बार बगावत हुई, लेकिन जिस किसी ने भी उससे रहम की भीख मांगी, मलिक शाह सुलजूकी ने उसे माफ़ कर दिया। यहाँ तक कहने के बाद तकीन लम्हे भर के लिए रुका। इस दौरान उसका भाई और काशगर का बादशाह बड़े गौर से उसकी तरफ देखे जा रहा था। थोड़े से वक्फे के बाद तकीन ने फिर कहना शुरू किया, हकीकत पर मबनी किसी की तारीफ करते हुए बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक सुल्तान मलिक शाह सुलजूकी का ताल्लुक है तो वो अपने दुश्मनों पर दरियाओं के इज़्तिराब, मस्ती में झाग उड़ाती नदियों, बहकी बेसदा नफरत खेजियों की तरह वारिद होकर दुख के सैले फना खड़े करने का हुनर जानता है। उसके सालार भी उस जैसे हैं। वो भी अपने मुखालिफों से जिंदगी का तबस्सुम, जबान का नुत्क, आंखों की बसारत तक छीन कर ज़मीन की शिकस्तगी, मौत के मनाजिर, वादियों की तारीकियों का शिकार कर देते हैं। जो कोई कुव्वत भी उनसे टकराती, उनके दामन में, उसकी झोली में मुकद्दमात की नहूसत, बदशगुनियों की लहरें, दर्द अलम की बरहना जारहियत और बेजहत लाचारगी भर के रख देती है। मैं जानता हूँ माजी में मुझसे कुछ गलतियाँ, कुछ खताएं हुई हैं। हकलिया तंजीम के सरबरा ऐनुद्दौला के कहने पर मुझे यहाँ से लश्कर लेकर समरकंद की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था।
یہ میری ایسی غلطی ہے جس کے لیے میں خود اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا، لیکن چونکہ غلطی سرزد ہو چکی ہے لہٰذا اس کی تلافی کرنا بھی عین دانش مندی ہے، اور اسی تلافی کی خاطر مجھے سلطان ملک شاہ سلجوقی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش کرنی ہوگی۔ مجھے امید ہے وہ مجھے معاف کر دے گا، اور اگر میں نے پہلے کی طرح سرکشی بغاوت اختیار کی، ملک شاہ سلجوقی کے حکم پر اس کی خدمت میں حاضر ہونے سے انکار کر دیا، تو سلطان ہر صورت ہماری سرزمینوں کو نشانہ بنائے گا۔ چونکہ اس سے پہلے صرف میرا ہی ٹکراؤ اس سے ہوتا رہا ہے، لہٰذا مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ ملک شاہ سلجوقی اور اس کے سالار خبیث اور بدباطن دشمنوں، محیب دماغی قوتوں، منفی اعمال کی فطرت رکھنے والے حریفوں اور ظلمت بھری طاقتوں کے سامنے کھولتی سیال آتش صحرائی بگولوں میں سرگرداں برسوں کے پیاسے سرابوں اور درد کی کہانیوں کی طرح جم جاتے ہیں۔ اپنے بھائی کی سلطنت کو آتشی آندھیوں کی یلغار، جبر میں پھیلتی ردا اور خوف مسلسل میں گہری اور وحشتناک سے سکتی آندھیوں سے بچانے کے لیے مجھے اپنے آپ کو ہر صورت ملک شاہ سلجوقی کی خدمت میں حاضر کر دینا چاہیے۔ اسی میں ہماری بہتری، اسی میں ہماری بھلائی، اور میں سمجھتا ہوں اسی میں ہماری نجات بھی ہے۔ جب تک تکین بولتا رہا، کاشغر کا بادشاہ اور اس کا سالار اعلیٰ دونوں عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے رہے۔ جب تکین خاموش ہوا تو کاشغر کی سلطنت کا سالار اعلیٰ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم تکین، میں آپ کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرے محترم، آپ ارادتاً قصداً کرب و فنا کی منزلوں، وحشی خونخوار کرنوں کے ہر عذاب حصار کے اندر کودنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ لاوا اگلتی موت کی آتش فشانی سے اپنی جان بچانے کی کوشش کی جائے۔ آپ کا یوں اپنے آپ کو ملک شاہ سلجوقی کے سامنے پیش کر دینا گویا خود اپنی بربادی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ لہٰذا اس موقع پر میں آپ دونوں بھائیوں کو یہی مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ آپ کو سلطان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اس سے قبل سلطان کے لشکر کے ساتھ 2 بار آپ کا ٹکراؤ ہو چکا ہے، ایک بار سمرقند کے نواح میں، دوسری بار دریائے جہوں کے کنارے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے ان دونوں ٹکراؤ کو سلطان ملک شاہ سلجوقی فراموش کر چکا ہوگا؟ جب آپ اس کے سامنے جائیں گے تو آپ کی یہ دونوں جنگیں اور پھر عین الدولہ کے کہنے پر اپنے لشکر کے ساتھ آپ کا سمرقند میں داخل ہونا اسے آپ کے خلاف کوئی انتہائی فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ تکین کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سالار اعلیٰ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم خود اس موقع پر کیا مشورہ دیتے ہو؟ میں تو اس موقع پر یہ مشورہ دوں گا کہ ہمیں ان قاصدوں کو باعزت واپس بھیج دینا چاہیے۔ ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ ملک شاہ سلجوقی کے خلاف بھی کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ بالکل چپ سادھ لینی چاہیے۔ ان دنوں برف باری کا دور ہے، راستے برف سے اٹے ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس قدر کڑے موسم اور دشوار گزار شاہراہوں پر ہوتا ہوا سلطان کاشغر کا رخ نہیں کرے گا۔ تکین نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، یہ تمہاری بھول ہے، تمہاری غلط فہمی ہے۔ ملک شاہ سلجوقی اگر آندھی طوفان بن کر سمرقند تک آ سکتا ہے تو سمرقند سے آگے کاشغر تک آنا اس کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے۔ بالفرض تمہاری اس تجویز کو اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو یاد رکھنا، موسم بدلنے اور برف پگھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ جب ایسا ہو جائے گا تو ملک شاہ سلجوقی ضرور کاشغر کا رخ کرے گا، اور اس وقت اس کی آندھیوں اور طوفانوں جیسی یلغار اور پیش قدمی کو کون روکے گا؟ کیا تم اپنے پورے لشکر کے ساتھ سلطان ملک شاہ سلجوقی اور اس کے سالاروں کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ میں ان سب کو تم سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی خونی تعبیروں کا ہدف بناتے امڑتے طوفانوں، سانسوں میں دھوؤں کی گھٹن اور رگوں میں خوف کی لہریں بھر دینے والی وحشت کی طرح حملہ آور ہونے کا ہنر جانتا ہے۔ اس کے سالاروں میں سے ارسلان موت کی دف بجا کر اذہان میں زیست کا سوگ، قلوب میں جبر کی دھول، رگوں میں قضا خیز مجبوریاں بھر دیتا ہے۔ دوسرا جرنیل بدران دشمن کے مقابل آ کر شریدہ سر آندھیوں کی طرح 4 سمت لاوے کی کھڑی کرتی دہکتی جھلساتی آگ کا سما باندھ کے رکھنے والا ہے۔ تیسرا جرنیل برسق ہے، وہ اپنے دشمنوں کے بدن کا بوجھ بنتا سر کاٹنے کا ہنر جانتا ہے، نگاہوں میں شام کا زوال اتارنے اور دکھ کے اندھے کنویں جیسی زندگی کے گھناؤنے روگ لگانے میں بھی ماہر ہے۔ ان تینوں جرنیلوں سے بڑھ کر سلطان کا ایک اور جرنیل بھی ہے، نام اس کا قیم الدولہ ہے۔ وہ اس وقت لشکر میں شامل نہیں، حلب کا والی ہے۔ وہ فضاؤں کا بھونچال، ازل کے گرداب کا رقص کھڑا کر سکتا ہے، سمندر میں آندھیوں کا قافلہ بن کر زیست کو موت کی خبائیں پہنانے کا ہنر بھی جانتا ہے۔ اب تم لوگ کہو گے کہ میں جنگ سے بچنے کے لیے سلطان اور اس کے سالاروں کی تعریف کر رہا ہوں، ہرگز نہیں، میں حقیقت بیانی سے کام لے رہا ہوں۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے یہ سارے سالار وطن کے رخ کو 4 چاند لگانے والے سچے جذبوں کے جواہر ہیں۔ وہ کیمیا گروں کے رازوں جیسے بے مثال سالار اور کارسازوں کی دانائی جیسے بے عدیل سرفروش ہیں۔
मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम सुल्तान के लश्कर का मुकाबला करने का फैसला करते हैं तो हमारी हालत शिकस्तों के धुएं में गलत फहमी के चिराग रोशन करने वालों और खुद फरेबी की चमकती उम्मीदों, बदबख्तियों के किस्सों के पीछे भागने वालों से भी बदतर होकर रह जाएगी। मैं जंग का फैसला न करके और सुल्तान मलिक शाह सुलजोकी के पास जाने का जो इरादा कर रहा हूँ, तो ऐसा करके मैं तुम सब लोगों को खूंबार मंजिलों की दास्तान से निजात दिलाना चाहता हूँ। तकीन जब खामोश हुआ तो उसका भाई और काशगर का बादशाह उसे तहसीन आमेज अंदाज में देखते हुए कहने लगा, तकीन, मैं तुम्हारे इस फैसले को कदर की निगाह से देखता हूँ। मैं जानता हूँ अगर तुमने मलिक शाह सुलजोकी के पास जाने से इनकार किया तो हमारी सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। सुल्तान आंधी और तूफान की तरह हमारी सरजमीनों में दाखिल होगा। फिर कोई शहर, कोई कला उसकी जस्तोखेज से महफूज नहीं रहेगा। जो फैसला तुमने किया है मेरे ख्याल में वही बेहतर और आखिरी है। काशगर के बादशाह का सालारे आला भी इस गुफ्तगू से शायद अब मुतमईन हो गया था और वो भी खुशकुन अंदाज में तकीन की तरफ देखे जा रहा था। फिर काशगर के बादशाह ने मलिक शाह सुलजोकी के कासिदों को मुखातिब करके कहना शुरू किया, मोहतरम और ज़ी इज़्ज़त कासिदों, तुम्हारे सुल्तान ने मेरे भाई तकीन को तलब किया है। मेरा भाई तुम्हारे साथ जाएगा। हम सुल्तान के हुक्म की तामील करेंगे। मेरी तरफ से सुल्तान से ये भी जाके कहना कि जब तक काशगर में हमारी हुकूमत है उस वक्त तक हम सुल्तान मलिक शाह सुलजोकी के मुती और फरमाबरदार बन के रहेंगे और उसे खिराज अदा करते रहेंगे। जहाँ तक मेरे भाई का ताल्लुक है तो माजी में ये बेशक 2 अहम गलतियाँ कर चुका है और इसकी इन गलतियों के जवाब में दोनों बार उसे सुल्तान के लश्करियों के हाथों शिकस्त भी उठाना पड़ी है। अब तुम्हारे साथ ये सुल्तान के पास जाएगा और सुल्तान से अपने रवैये की माफ़ी मांगेगा। तुम आज रात यहाँ क़याम करो, तकीन तुम्हारे क़याम ताम का बंदोबस्त करेगा। कल सुबह तुम यहाँ से कूच कर जाना। इसके साथ ही काशगर के बादशाह ने वो मजलिस ख़त्म कर दी। तकीन अपनी जगह मुतमईन और आसूदा था। वो उठा और सुल्तान मलिक शाह सुलजोकी के कासिदों को लेकर बाहर गया। कासिदों ने रात काशगर में बसर की। दूसरे रोज़ तकीन मलिक शाह सुलजोकी के कासिदों के अलावा अपने एक मुसल्ला दस्ते के साथ काशगर से निकलकर समरकंद का रुख कर रहा था। काशगर की सल्तनत की बदकिस्मती के जिस रोज़ तकीन अपने चंद मुसल्ला जवानों के साथ काशगर से निकलकर समरकंद की तरफ रवाना हुआ था, उसके अगले रोज़ काशगर की सल्तनत पर उसकी हमसाया रियासतें हमलावर हुईं। उनका ये हमला ऐसा ज़ोरदार, बेरोक और तूफ़ानी था कि काशगर के बादशाह को शिकस्त हुई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और काशगर का लश्कर शिकस्त उठाकर भाग खड़ा हुआ। उधर तकीन सुल्तान मलिक शाह सुलजोकी के कासिदों और अपने मुहाफिज दस्ते के साथ सफ़र करते हुए समरकंद का अज़्म किए हुए था। अभी वो औज़कंद से चंद फरसंग समरकंद की तरफ गया था कि पीछे से कुछ सवार अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए आए। उन्होंने तकीन और उसके साथियों को आ लिया। वो जब करीब आए तो तकीन ने अपने साथियों को रोक दिया। मलिक शाह सुलजोकी के कासिद भी रुक गए। तकीन उन्हें पहचान चुका था। वो काशगर के शाही महल के मुहाफिज थे। तकीन समझ गया था कि उनका यूं पीछे घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए आना किसी इल्लत, किसी वजह के बगैर नहीं है। जब वो करीब आए तो तकीन ने उन्हें मुखातिब किया, मेरे अजीज़ों, क्या मेरे भाई का इरादा तब्दील हो गया है कि मैं मलिक शाह सुलजोकी की खिदमत में हाजिर होकर अपनी कोताहियों, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगूं? अगर उसने ये इरादा किया है कि मैं सुल्तान की खिदमत में ना जाऊं बल्कि वापस काशगर चला जाऊं तो मैं ये अब कतई तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं सुल्तान के पास जाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा। मुझे यकीन है सुल्तान मुझे माफ़ कर देंगे। और अगर मैंने ऐसा ना किया तो फिर तकीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि आने वालों में से एक बोल पड़ा और कहने लगा, मोहतरम तकीन, ऐसी बात नहीं है। हमारी बदकिस्मती कि आपकी रवानगी के दूसरे रोज़ हमारे हमसाए हम पर हमलावर हुए, हमारे लश्कर को शिकस्त हुई, आपका भाई गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारा लश्कर शिकस्त खाकर इस वक्त औज़कंद का रुख किया हुआ है। लश्कर के साथ कुछ सालार भी हैं। वो चाहते हैं कि बचे कुछ लश्कर को लेकर औज़कंद में खैमाजन हों और फिर हालात का जायज़ा लें। अब जबकि काशगर के बादशाह और आपके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है तो लश्करियों की निगाहें सिर्फ आप पर जमी हैं। वो ये उम्मीद रखते हैं कि आप ही हमलावरों को काशगर से निकाल बाहर कर सकते हैं। तकीन फिक्रमंद हो गया था, गर्दन उसकी झुक गई थी। फिर इंतहाई मायूसी और फिक्रमंदी में कहने लगा, दुश्मन की जिस कुव्वत को मेरा भाई ना रोक सका उसे मैं कैसे काशगर से निकाल बाहर कर सकता हूँ? और फिर हमारे लश्कर को शिकस्त हो चुकी है। तुम्हारे कहने के मुताबिक बचे कुछ लश्करी औज़कंद की तरफ आ रहे हैं। उनके हौसले पस्त हैं, उनके वलवले मुर्दा हो चुके हैं। मैं कैसे उनमें जोश व जज्बा पैदा करके फिर उन्हें दुश्मन के मुकाबिल ला खड़ा करने में कामयाब हो जाऊंगा, जबकि उनकी तादाद भी पहले से काफ़ी कम हो चुकी होगी। बहरहाल मैं औज़कंद की तरफ आने वाले लश्करियों को मायूस नहीं करूंगा। मैं समरकंद की बजाय वापस औज़कंद की तरफ जाऊंगा
और शिकस्त उठाकर औज़कंद की तरफ आने वाले लश्करियों से राब्ता कायम करके उन्हें मुजतमे करूंगा, ताकि अपनी सल्तनत को हमलावरों से पाक करने का कोई उपाय कर सकूं। यहाँ तक कहने के बाद तकीन रुका। इसके बाद मलिक शाह सल्जूकी कासिदों की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे अजीज़ों, तुम लोग बुरा ना मानना, तुम समरकंद सुल्तान की तरफ जाओ और जो हालात रूनुमा हुए हैं उनसे सुल्तान को आगाह कर दो। सुल्तान से ये भी कहना कि मैं खुलूसे दिल के साथ अपना अमला, अपनी तलवार, अपने खंजर की पेटी खोलकर सुल्तान के पाँव में रखने के लिए आ रहा था, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मुझे ऐसा करना नसीब नहीं हो रहा। हालात और वक्त समरकंद की बजाय मुझे औज़कंद की तरफ बुला रहे हैं। मैं ऐसा करने पर मजबूर हूँ। मेरी तरफ से सुल्तान के सामने माजरत करना और सुल्तान से ये भी कहना कि मैं अपनी पिछली गलतियों और कोताहियों पर माफ़ी मांगता हूँ। अब हमारी सल्तनत के अंदर जानलेवा खतरात मंडला रहे हैं। हालात साजगार हुए तो मैं माफ़ी मांगने ज़रूर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हूँगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहता हूँ। इसके साथ ही तकीन आने वाले सवारों के साथ वापस औज़कंद की तरफ जा रहा था, जबकि सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी के कासिद समरकंद का रुख कर रहे थे। जिस वक्त सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ समरकंद में क़याम कर रखा था, दो गैर मामूली वाक़यात रूनुमा हुए। पहला यह कि काशगर के बादशाह पर उसके हमसायों ने हमला करके उसकी सल्तनत पर कब्जा कर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरा बड़ा वाक़या जो पेश आया वो ये कि समरकंद में क़याम के दौरान शाम के हुक्मरान ताजुद्दौला ने अपने कासिद सुल्तान की खिदमत में रवाना किए। गुज़श्ता दिनों सुल्तान और ताजुद्दौला के अलावा अर्तिक के साथ जो गलतफहमियां पैदा हुई थीं, ताजुद्दौला ने उनकी तलाफी की। अपने और अर्तिक के रवैये के लिए वो माफ़ी का खास्तगार हुआ और सुल्तान को आने वाले दिनों में अपनी पूरी फरमाबरदारी, वफादारी, ईसार और ताउन का यकीन दिलाया। ताजुद्दौला का ये रवैया यकीनन मुसलमानों के लिए बाइस इत्मीनान और आसूदगी था, इसलिए कि मुसलमानों के खिलाफ जो कुव्वतें काम कर रही थीं, इस ताउन से उन कुव्वतों के खिलाफ मौसर तरीके से हरकत में आया जा सकता था। समरकंद में एक रोज सुल्तान अपने सालारों के साथ बैठा शाम के हुक्मरान ताजुद्दौला की तरफ से आने वाले कासिदों से जो गुफ्तगू हुई थी उसी पर बहस कर रहा था कि सुल्तान का जाती गुलाम कोदिन खैमे में दाखिल हुआ और सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जो कासिद आपने काशगर के बादशाह की तरफ रवाना किए थे वो लौट आए हैं और आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। इस खबर पर सुल्तान ने गुफ्तगू का सिलसिला मौकूफ कर दिया। कोदिन को हुक्म दिया कि कासिदों को अंदर बुलाया जाए। कोदिन बाहर निकला। थोड़ी देर बाद काशगर की तरफ से आने वाले कासिद सुल्तान के सामने आए। सुल्तान ने उन्हें बैठने के लिए कहा, फिर उसके बाद पूरे वाक़यात बयान करने का हुक्म दिया, जिस पर कासिदों ने काशगर जाने, तकीन के उनके साथ आ जाने और उसकी गैर मौजूदगी में काशगर की सल्तनत पर हमलावर होने और काशगर के बादशाह को गिरफ्तार करने की खबर सुनकर तकीन के वापस औज़कंद की तरफ जाने की सारी तफसील कह दी। सुल्तान थोड़ी देर तक गहरी खामोशी में डूबा रहा। ये तफसील सुनकर वो किसी कदर परेशान और फिक्रमंद सा हो गया था। कुछ देर के सोचो बचार के बाद उसने अपने सारे सालारों को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, अजीज़ान मन, ये खबर तो यकीनन हमारे लिए हौसला अफजा है कि हमारे कासिदों के साथ तकीन फरमाबरदारी का इजहार करने के लिए और माफ़ी तलब करने के लिए समरकंद का रुख कर रहा था। लेकिन ये बात हमारे लिए तशवीशनाक है कि काशगर के बादशाह पर हमला करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और शिकस्त खुर्दा लश्कर इस वक्त औज़कंद की तरफ है और तकीन भी औज़कंद की तरफ जा चुका है। ऐसा कदम उठाकर तकीन ने हमारे खिलाफ कोई सरकशी नहीं की। मैं समझता हूँ उसे ऐसा करना चाहिए था ताकि काशगर के बादशाह का जो लश्कर शिकस्त उठाकर औज़कंद की तरफ आया है वो उसे मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कर सके। मेरे अजीज़ों, जहाँ तक काशगर के बादशाह का ताल्लुक़ है तो वो माजी में हमें खिराज अदा करता रहा है। अगर वो खिराज अदा करता रहा है तो मुसीबत के वक्त उसके काम आना भी हम पर लाजिम और फ़र्ज बनता है। लिहाजा दुश्मन के मुकाबले में हम उसे तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस सिलसिले में तकीन से भी काम लेंगे। मैंने जो फैसला अभी किया है वो ये कि लश्कर आज ही यहाँ से औज़कंद की तरफ कूच करेगा। वहाँ तकीन से राबता कायम किया जाएगा। उसके बाद काशगर की सल्तनत पर हमलावर होने वालों से निपटा जाएगा। लम्हे भर के लिए खामोश रहकर सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी अरसलान की तरफ देखते हुए कहने लगा, अरसलान मेरे बेटे, मैं लश्कर के यहाँ से कूच करने से कबल तुम्हारे जिम्मे एक काम लगा रहा। इस सिलसिले में बदरान तुम्हारे हमरा होगा। जहाँ तक बरसिक और उस्मान जब का ताल्लुक है ये दीगर सालारों के साथ मेरे पास रहेंगे। मैं चाहता हूँ तुम इस लश्कर के साथ जो हमेशा तुम्हारी कमानदारी में रहता है यहाँ से थोड़ी देर बाद कूच कर जाओ। औज़कंद का रुख करो, वहाँ तकीन से राब्ता करो, उसे तसल्ली दो, उसे हौसला दो, अपने तरीके पर उसके लश्कर को तंजीम दो। तुम्हारे पीछे मैं भी सारे लश्कर के साथ औज़कंद का रुख करूँगा। लश्कर के अंदर जो सालारों और लश्करियों के अहले खाना हैं वो समरकंद में ही रहें, इसलिए कि सरमा का मौसम है, आसमान साफ नहीं हुआ।
बर्फबारी फिर शुरू हो सकती है, इसलिए कि गुज़श्ता दिन के जो बादल बने हुए हैं वो बर्फबारी ही की अलामत जाहिर करते हैं। तुम जाके तकीन को तसल्ली देना कि हमारी तरफ से उसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसके साथ मिलकर काशगर पर हमलावर होने वालों को हम मार भगाएंगे और काशगर पर उसके भाई की हुकूमत को बहाल करेंगे। सुल्तान रुका, फिर वो कहने लगा, जिस तरह तकीन माफ़ी मांगने के लिए हमारे पास आ रहा था और अपनी फर्माबरदारी का इजहार कर देना चाहता था, अगर ऐसा हो जाता तो उसे माफ़ करने और उसे वापस काशगर की तरफ रवाना करने के बाद मेरा इरादा था कि मैं यहीं से अपने लश्कर के साथ हुमस का रुख करूं। हुमस का बातनी हुक्मरान इब्ने मलाहिब ज़्यादा परपुर्जे निकालने लगा है। ये खबरें मुझे शाम के हुक्मरान ताजुद्दौला की तरफ से आने वाले कासिदों ने दी हैं। उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफ किए हैं कि वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि लोगों को बातनी हल्के में दाखिल करे, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। अब जो मैंने फैसला किया है कि काशगर की सल्तनत को बहाल करने के बाद हम अपने लश्कर के साथ हुमस का रुख करेंगे और इब्ने मलाहब को उसके काले कामों की कड़ी सजा देंगे। सुल्तान रुका, कुछ सोचा, इसके बाद वो फैसला कुन अंदाज में कह रहा था, अब सारे सालार उठो, कूच की तैयारी करो। अरसलान मेरे बेटे, मैं तुम्हें और बदरान को यूं जानो कि हरावल मुकद्दमतुल जैश के तौर पर औज़कन की तरफ रवाना कर रहा हूँ, ताकि मेरी वहाँ आमद से पहले पहले तुम तकीन से मिलकर हालात को अपनी गिरफ्त में ले लो, उसके लश्करियों की तंजीम दुरुस्त करो। उसके बाद मैं ये पसंद करूँगा कि तुम बदरान और तकीन तीनों मिलकर काशगर पर हमलावर होने वालों पर यलगार करो। उन्हें मार भगाने के साथ साथ काशगर के बादशाह की हुक्मरानी को बहाल किया जाएगा। अब उठो, सारे मिलकर अपने कूच की तैयारियां करो। इसके साथ ही सारे सालार सुल्तान के पास से उठकर निकल गए। कासिद उनके साथ चले गए थे। सुल्तान के पास से निकलकर अरसलान और बदरान उस जगह आए जहां उन दोनों के घोड़े बंधे हुए थे। दोनों ने अपने घोड़ों पर जीनें डाली। फिर बदरान की तरफ देखते हुए अरसलान कहने लगा, बदरान मेरे भाई, तुम अपने लश्कर को लेकर पड़ाव से एक तरफ हो लो। इतनी देर तक मैं अखीमूत और उनके अहले खाना से मिलकर आता हूँ। इस पर बदरान एक जस्त लगाकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और वहां से चला गया था। अरसलान ने भी अपने घोड़े को खोला, उसकी बाग पकड़े वो अखीमूत के खैमे के सामने खड़ा हो गया। घोड़े को उसने वहां ठहराया, फिर खंकारते हुए खैमे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही अखीमूत, सुफैना, गरियाद और जोबा चारों खड़े हो गए। गुफ्तगू का आगाज जोबा ने किया था। बड़े प्यारे, बड़े मोह लेने वाले अंदाज और मिठास और शीरीनी बखेरती आवाज में उसने अरसलान को मुखातिब किया कि आपका अपने घोड़े को हमारे खैमे के सामने खड़ा करके खैमे के अंदर आना किसी इल्लत के बगैर नहीं लगता, लेकिन आप मुझे कहते, मैं घोड़े पर जीन डालती, इसे दहाना चढ़ाती। ऐसा करके आपने मुझे एक तरह से एक सादत से महरूम कर दिया है। अरसलान ने तेज निगाहों से जोबा की तरफ देखा, फिर कहने आया, किसी सालार, किसी लश्करी का कोई अहले खाना लश्कर में शामिल नहीं होगा। मैं यही बताने आया हूँ। सब यहीं समरकंद में ही क़याम रखेंगे। किसी को भी सुल्तान के हमरा जाने की इजाज़त नहीं दे रहे, इसलिए कि सुल्तान ने कहा है कि आसमान पर बादल बने हुए हैं, बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। बल्कि मैं समझता हूँ कि जल्द बर्फबारी के आसमान पर आसार भी हैं। वैसे तुम लोगों का यहाँ समरकंद में रहना तुम लोगों के लिए बेहतर है। बर्फबारी में तुम लोग बेकार अजियत का शिकार होते रहोगे, और ये एक ऐसी मुहिम है जो हम शायद चंद दिनों में मुकम्मल करके लौट आएं। अब मैं जाता हूँ। जिस लश्कर ने मेरे साथ कूच करना है उसे बदरान तैयार कर चुका होगा। इसके साथ ही अरसलान खैमे से निकला। जोबा, गरियाद, सुफैना और अखीमूत भी खैमे के दरवाजे पर आन खड़े हुए। उनके देखते ही देखते अरसलान अपने घोड़े पर सवार हुआ और वहां से चला गया। उसके हिस्से का लश्कर खैमागाह से बाहर मुस्तैद था। आगे आगे बदरान था। जो ही अरसलान वहां पहुंचा, उन दोनों की रहनुमाई में लश्कर समरकंद से औज़कंद की तरफ कूच कर गया था। उनकी रवानगी के बाद सुल्तान भी समरकंद से औज़कंद की तरफ कूच कर गया था। काशगर के बादशाह का शिकस्त खुर्दा लश्कर औज़कंद में जमा हो चुका था। पहले लश्कर का एक हिस्सा शिकस्त खाने के बाद उस समत भागा था, और जब इधर उधर भागकर और बिखर कर जान बचाने वाले लश्करियों को खबर हुई कि औज़कंद में तकीन भी पहुंच गया है, तो मुख्तलिफ समतों को भागने वाले शिकस्त खुर्दा लश्करी भी औज़कंद में जमा होना शुरू हो गए थे। इस तरह तकीन के पास एक खासा बड़ा लश्कर जमा हो गया था, जिसको उसने उस्तवार करना शुरू कर दिया था। ताहम अभी तक वो कोई लाहे अमल तैयार नहीं कर सका था, जिसके तहत वो हमलावरों को अपनी सल्तनत, अपने इलाकों से मार भगाए। एक रोज तकीन अपने लश्कर में रसद, कुमक और दूसरी जरूरियात का जायजा ले रहा था कि अपने छोटे सालारों के साथ वो चौंक उठा। सारे लश्करी भी फिक्रमंद हो गए थे। उन्होंने देखा कि जो शाहरा समरकंद से औज़कंद की तरफ आती थी, उस पर गर्द के बादल उठ खड़े हुए थे। फिर एक लश्कर नमूदार हुआ जो उस जगह आन रुका जहां तकीन के लश्कर ने पड़ाव किया हुआ था। इस लश्कर को देखकर तकीन की हवाइयां उड़ने लगी।
باقی سارے سالار بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ ان کو مخاطب کر کے تقین کہنے لگا، میرے عزیزوں، پتہ کرو یہ جو لشکر آ رہا ہے یہ کون لوگ ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ایک سالار وہاں سے ہٹ گیا، بھاگتا ہوا اس سمت گیا جہاں نیا لشکر آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور تقین کے سامنے آیا، اپنی پھولی ہوئی سانس میں کہنے لگا، یہ جو نیا لشکر آیا ہے یہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا ہے۔ سلطان کا پورا لشکر نہیں بلکہ سلطان کے لشکر کا ایک حصہ ہے، اور اس کا سالار امیر ارسلان ہے، اس کے ساتھ اس کا نائب بدران بھی ہے۔ ارسلان نے وہاں لشکر کو رک جانے کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی اس نے آپ کو بلایا ہے۔ تقین مزید فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا۔ جی دوستو، تو آپ نے دیکھی آج یہ بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو پسند آئی ہوگی، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔